परिवार मिलन समारंभना अध्यक्ष गोयलवा राजपूत समाजना प्रमुख आदरणीय भाई श्री वासुदेव भाई, अपना सौनु गौरव, अपनी वच्चे प्रेरणादायक बात करनार अपना आदरणीय युवराज साहेब, विधानसभाना मारा जागृत साथी अने मात्र जामनगर नहीं पण बे जिल्लाओ द्वारका अने जामनगर बंनेना राजकीय समीकरणों कोईनाथी घड़ाता होय तो ये धर्मेन्द्रसिंह भाई हकुबाथी घड़ाय छे। एवा हमारा साथी भाई श्री हकुबा खास राजस्थान थी अपनी वच्चे पधारेला करणी सेनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सवाई सिंह जी, आदरणीय भाई श्री पीटी जाडेजा, आदरणीय भाई श्री अनिभाई रिबड़ा, आदरणीय भाई श्री सतुबा परबत भाई श्री अनिभाई रंगोली, खूब बधा महानुभावों मेहमानों है जो नाम लेवा बेसीश तो अंत नहीं आवे। उपस्थित तमाम मेहमानों जेमनी मेहनत जेमना प्रयत्नों युवानों ने एकत्रित करवामां रह्या छे एवा क्षत्रिय युवा संगठनना आगेवानो भाई श्री चेतन भाई, भाई योगराज भाई, भाई हरदेव भाई, भाई श्री केडी अने एमनी टीमना तमाम मित्रों जेमने आपणे अहींथी सांभळवाना छे एवा भाई राजभा गढ़वी, भाई श्री अशोकसिंह भाई अने कलाकार मित्रों, उपस्थित परिवारना युवान साथीओ अने मुरब्बीओ, हूँ सौथी पहेला तो आ सरस मजानु संगठन अने आम नजर पहोंचे त्यां सुधी युवानोनी उपस्थितिने खूब खूब अभिनंदन अने जय माताजी पाठ। रक्षयते इति क्षत्रिय आ इतिहास रह्यो छे, बीजानुं पण रक्षण करे ए क्षत्रिय। हूँ तो माताजीने ए प्रार्थना करूं छुं के माताजी बीजुं कंई आपे के ना आपे, आपणी आ प्रतिष्ठाने माताजी कायम टकावे तो आपणा माटे घणुं छे। तमाम ज्ञाति, तमाम जाति, तमाम धर्म बधाने साथे लईने चाले अने आम समाजनो पण विश्वास आखुं गाम बधी ज्ञातिनुं होय अने एक क्षत्रियनुं घर होय पण गाम भेगुं थईने कहे के अमारा सरपंच तो आ क्षत्रिय ज होवा जोईए, आ प्रतिष्ठा कायम करे। आ आपणा माटे जरूरी छे। मारे अपना इतिहासनी जो बात करवी होय तो ताकतवर लड़ायक योद्धाओ बहु बधा थया छे, कई क्षत्रिय समाज में ज थया छे एवुं नहीं, बीजा समाज में पण ताकतथी लड़नारा ने मरनारा घणा थया, पण इतिहास क्षत्रियोनो एटला माटे बन्यो के बीजा पोताना स्वार्थ माटे लड़ता हता, विस्तार वधारवो हतो, लूंटवुं हतुं, कंई लेवुं हतुं, एटला माटे बीजा लड़ता हता, जेनो इतिहास न बन्यो पण निस्वार्थ रीते बीजा माटे लड़ीने शहीद थता हता, माटे क्षत्रियोनो इतिहास बन्यो। कई लेवा देवा नहोती। सोमनाथ पर चढ़ाई थाय, हमीरजी बापू ने, हमीरजी गोहिल ने पोताना राज्यमां ए सोमनाथ नहोतो आवेलो, सोमनाथनुं मंदिर एमनो विस्तार नहोतो, त्यां कांई पण थाय एनाथी हमीरजी गोहिलनुं कंई लूंटातुं नहोतुं, पण नहीं, हूँ क्षत्रिय छू, अहींया जेम थयुं ने अधर्म के खिलाफ लड़ना होगा, अत्याचारनी सामे लड़वुं छे अने एटला माटे ज्यां कंई पण लेवा देवा न होय त्यां शहादत वहोरवा माटे जाय ए क्षत्रिय हतो ने एटला माटेनो इतिहास छे। કેટલાક લોકોએ કોઈના માટે એક ટીપુય લોહી નથી આપ્યું, હવે એ પાછા સોમનાથના ઇતિહાસની વાતો કરે છે। અરે ઇતિહાસનો અધિકાર અમને છે, અમારા બાપ દાદાઓએ આ કર્યું છે। તમે તો ગામના લોહી પીધા, તમને સોમનાથનો ઇતિહાસ ટાંકવાનો અધિકાર નથી। એ અધિકાર હોય તો અમારો અધિકાર છે કે સોમનાથ માટે અમારા પૂર્વજો શહીદ થયા હતા અને આજે પણ એ યાદ રાખીશું કે પોલીસ રક્ષણ કરવા માટે હોય પણ કોઈ નિર્બળ પર અત્યાચાર થતો હોય તો કઈ લેવા દેવા ન હોય છતાં પોતાનું માથું આપવા માટે ક્ષત્રિય તૈયાર રહેશે। એ ધર્મ નહીં જોવે, જાત નહીં જોવે, પણ એ રહેશે, એ ઇતિહાસ જળવાય, એ આપણા માટે જરૂરી છે। મારે અહીં ભાઈ હકુબા વાત કરતા હતા, એ જામનગરમાંથી ચૂંટાયા છે, એ વિસ્તારમાં ક્ષત્રિયોનું સમીકરણ નથી,
પણ અન્ય જાતિએ એમના પર વિશ્વાસ મૂક્યો એટલું જ નહીં, એક સફળ રાજનેતા તરીકે હું જઈને આવ્યો છું. સમગ્ર જામનગર જ્યારે એમનો એક કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો આયોજનનો, તો સમગ્ર જામનગરની તમામ જ્ઞાતિ ત્યાં ઉપસ્થિત રહે અને દરેક જ્ઞાતિને એમ લાગે કે આ મારો પ્રતિનિધિ છે, આ પરંપરા ટકે એ જરૂરી હોય છે. ઇતિહાસની એક વાત, હું જે વિસ્તારમાંથી આજે પ્રતિનિધિત્વ કરું છું ત્યાંના એક ક્ષત્રિયની મારે આપને કરવી છે. વીર અબડા અડભંગ, મારો મત વિસ્તાર અબડાસા કહેવાય. એ વીર અબડા અડભંગજી પાછળ એક અત્યાચારી બાદશાહ પડ્યો છે અને કેટલીક દીકરીઓ પોતાનું ચારિત્ર બચાવવા માટે આપણા રાજ્યમાં દાખલ થઈ છે. વીર અબડા અડભંગજીને એની સાથે લેવા દેવા નથી. ક્ષત્રિય છે, ધર્મ હિન્દુ છે. પેલી દીકરીઓ છે એ સુમરી દાડીઓ છે, ઇસ્લામ ધર્મને માનનારી હતી, પણ કહ્યું કે હું ક્ષત્રિય છું, આવો તમને મારા રાજ્યમાં હું રક્ષણ આપું છું. અને એ ક્ષત્રિયનો ઉત્તમ સૈનિક કોણ? તો એક દલિત ઓશવો મેઘવાલ. એ ઓશવા મેઘવાલે કહ્યું કે બાપુ, આ સૈન્ય તો બહુ મોટું છે, સામે સામે લડીશું ને આપણે સાફ થઈ જઈશું. સામેનું સૈન્ય મોટું છે, સામે નહીં લડી શકાય. હું ચાલાક માણસ છું, તમારો સૈનિક છું. હું એ જે સૈન્ય પાછળ આ દીકરીઓની પડ્યું છે એ બાદશાહને એકલો જઈને ચોરી છુપીથી મારી આવી શકું છું. માયાવી વિદ્યા જાણું છું, હું જાઉં. પણ એક ક્ષત્રિય વીર અબડા અડભંગે કહ્યું કે લડતા લડતા દીકરીઓ માટે શહીદ થવું મને સ્વીકાર્ય છે, પણ કોઈને ચોરી છુપીથી તું જઈને મારી આવ એ મને મંજૂર નથી. અને ઇતિહાસ કહે છે કેમ છતાં ઓશો મેઘવાલ ત્યાં પહોંચી અને પોતાની કટાર ત્યાં ખૂતાડીને આવે છે ને કાગળ લખીને આવે છે કે આ તારા ગળામાં હું ખૂતાડી શકું આ કટાર, પણ મારો ક્ષત્રિય રાજા વીર અબડા અડભંગ ના પાડે છે, એટલે આ કટાર તારી પથારીમાં ભરાવીને જાઉં છું. ધાર્યું હોત તો હું તને મારી શક્યો હોત. અને પછી ઇતિહાસ એમ કહે છે કે લડાઈનો સમય આવે છે ત્યારે એ વીર અબડા અડભંગજી કહે છે કે હું લડવા જાઉં છું, આ દૂધનો કટોરો ક્ષત્રિય તરીકે તમને આપીને જાઉં છું. શક્ય છે કે સામે સૈન્ય મોટું હોવાથી હું શહીદ થઈશ, પણ એક ક્ષત્રિય તરીકે મા ભૌમ પર મને વિશ્વાસ છે કે હું જ્યારે ત્યાં મરીશ ત્યારે આ દૂધનો કટોરો એ લોહીનો બની જશે અને મારી આ કચ્છની ધરતી તમને સમાધિ લેવા માટે જગ્યા આપી દેશે. અને ઇતિહાસ એમ કહે છે કે વીર અબડા અડભંગજી જ્યારે લડતા લડતા એક બહાદુર ક્ષત્રિય તરીકે શહીદ થાય છે, દૂધનો ભરેલો કટોરો એ લોહીનો બને અને ધરતી માતા જગ્યા આપે, સુમરી દાડીઓની સમાધિ થાય અને એમનું ચારિત્ર અખંડ રહે. આ ક્ષત્રિયોનો ઇતિહાસ છે. આપણે આ ઇતિહાસને લઈને નીકળ્યા હોઈએ ને પછી કદાચ આપણો ભાઈ પણ 4 રસ્તા પર લાલ ઘોડે સવાર થાય. સમજો ને, લાલ ઘોડો સવારમાં પેલું કાઢે એ કાળો ઘોડો, અને રાત્રે આમ કરી લે એ લાલ ઘોડો. એ લાલ ઘોડે સવાર થઈને જો ક્ષત્રિયની કોઈ આબરૂને ઠેસ પહોંચે એમ કરતો હોય તો આપણો ભાઈ હોય તો પણ એને બાવડું પકડીને 2 થપાટ મારવી જોઈએ કે સમાજનું નામ બદનામ કરમાં ક્ષત્રિયોએ ક્યારેય આ કર્યું નથી. કેટલોક વર્ગ છે એવો આપણને પણ ચડાવે. મને કેમ ઘણી વખત પીતા નથી, હું કહું ના હું નથી પીતો, કે મોઢામ દારૂ નહીં, માથે દેણું નહીં, એ દરબાર નહીં. હું કહું એ તમે કરેલી વ્યાખ્યા છે. ક્ષત્રિયનો દીકરો માથે દેણું રાખે નહીં, મોઢામાં દારૂ મૂકે નહીં, એ સાચો ક્ષત્રિયનો દીકરો કહેવાય. અને આ પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરવી પડશે. વ્યસનોનો દાસ ક્ષત્રિય ક્યારેય ન હોય. વ્યસનનો દાસ ક્ષત્રિય કેવી રીતે હોઈ શકે? અને જો વ્યસન વગર ન ચાલતું હોય ને વ્યસનના આપણે દાસ થઈએ, હું માનું છું કે આપણે ક્ષત્રિય કહેવાવાને લાયક નથી. મક્કમ મનોબળ, માથું પડે અને ધડ લડે એ ઇતિહાસને આપણે વાગોળતા હોઈએ
તો આ માથાનો કે આ જીભનો આટલો ભાગ એ સ્વાદ માટે થઈને તરસે એ ક્યારેય આપણને પાલવી ના શકે. આદરણીય પીટી જાડેજા કહેતા હતા અહીંયા, વાત સાચી છે. કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબ એ માત્ર ક્ષત્રિયોનું નહીં, સમગ્ર ભાવનગર નહીં, સમગ્ર દેશનું ગૌરવ છે કે એવા મહારાજા હતા કે જેને સામેથી પોતાનું રાજ્ય આપ્યું. અને મને ગૌરવ છે, સાચી વાત કહેવાથી કોઈ કોમવાદી બની નથી જતો. મને ગૌરવ છે કે હું જે સરકારમાં મિનિસ્ટર હતો, મેં મારી કેબિનેટમાં કહ્યું હતું કે કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબનું સ્ટેચ્યુ, મોટું સ્ટેચ્યુ એ નીલમબાગના ચોકમાં મુકાવવું જોઈએ. અને હું મિનિસ્ટર હતો ત્યારે મારા મુખ્યમંત્રીને લાવીને નીલમબાગના ચોકમાં કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબનું સ્ટેચ્યુ મુકાવ્યું. આજે નીચે નામ લખેલા છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે રજવાડા અપાવ્યા. અરે ના, હું માનું છું કે ક્ષત્રિયને જો સાચો રસ્તો બતાવનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ન હોત તો કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબે પોતાનું રજવાડું પહેલા ન આપ્યું હોત. એ સરદાર સાહેબે એ ક્ષત્રિયોને યાદ કર્યા. નહીતર આપણે કલ્પના કરો, આજના સમયમાં આટલા રજવાડોમાં વહેંચાયેલો દેશ હોત તો અંદરો અંદર જ કપાઈ મળ્યા હોત અને એકતા રહીને હોત, દેશ પણ એક અને અખંડિત રહ્યો અને રાજપૂતોનું ગૌરવ રહ્યું. એની ક્રેડિટ આપવી હોય તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબને આપવી પડે. એકની સૂઝ હતી અને બીજાની પહેલ હતી કે જેના સાથે બધા જ જોડાયા હતા. આ આપણો ગૌરવવંતો ઇતિહાસ છે જેને આપણે હંમેશા યાદ રાખીશું. મારા માટે આજે થોડી મુશ્કેલી હતી, કારણ કે 29 તારીખ આપ સૌને પ્રેમ લાગણી ભાવથી મને કહ્યું હતું, અને આ તારીખ અપાઈ ગયા પછી, આ કાર્યક્રમ નક્કી થયા પછી આપણા સૌનું ગૌરવ આ દેશના રાષ્ટ્રપતિના પદ પર જે બેઠા એ આદરણીય હર એક્સેલન્સી પ્રતિભા દેવી પાટીલજીના દીકરાની દીકરી પૌત્રીનું આજે લગ્નનું રિસેપ્શન બોમ્બેમાં. एमनो फोन आयो कि भाई कुछ भी करना है, इस रिसेप्शन को अटेंड करना है आपको. मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया है, बंबई 29 शाम को आपको पहुंचना है. मैं एमने कहूं कि ताई साहब माफ करना, मेरे भावनगर में क्षत्रिय युवा का संगठन है, इतना अच्छा काम वो करते हैं कि मैं आपके वहां आऊंगा तो मेरे भाइयों के बीच नहीं जा पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं. અને તાઈ સાહેબે પણ કહ્યું કે ભાવનગર से मेरा भी रिश्ता है, मेरी ओर से भी उन क्षत्रियों को शुभकामना देना और आप मेरे वहां नहीं आओगे तो चलेगा. હું એમને પણ યાદ કરીને એમના વતી પણ આપ સૌને ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ખૂબ સરસ સંગઠન બને. અને મેં કહ્યું એમ, ક્ષત્રિય ક્યારેય કોમવાદી નથી થયો, ક્ષત્રિય હંમેશા સિદ્ધાંતવાદી થયો છે. અને સિદ્ધાંતવાદી થયા છીએ એટલે જ સમાજમાં ઊંચું માથું રાખીને ચાલીએ છીએ. કેટલાક લોકો છે ને કહેતા હોય છે કે આ તમે ગામે ગામ તમારા પાળિયા થઈ ગયા, તોય હજી હું કહું હા, અમારા વડવાના પાળિયા થયા, પણ તમારા વડવા જીવે છે અત્યારે હજી? એમ નામ ઠોકરું ખાઈને મરી ગયા, અમારા શહીદ થઈને મર્યા, એના પાળીઓ છે તો એ પૂજાય છે. એટલે કોઈ એવી વાત કરે તો સિદ્ધાંત માટે લડતા ક્ષત્રિય અચકાવવું નહીં. અને પાળિયા થઈ ગયા એમ કોઈને કહેતું હોય તો કહેવાનું કે હા, ગૌરવથી નિસ્વાર્થ રીતે સમાજની સેવા માટે, નિર્બળને રક્ષણ આપવા માટે, ગૌ સેવા માટે, ગૌ રક્ષા માટે, ગામના રક્ષણ માટે, ભૂમિના રક્ષણ માટે શહીદ થયા એનું ગૌરવ છે. આજે ભલે લોકશાહી હોય, મિલિટરી અને પોલીસ રક્ષણ માટે હોય, પણ જ્યાં એમની ગેરહાજરી હશે અને સંસ્કૃતિ માટે કે રાષ્ટ્ર માટે જરૂર પડશે તો વગર પગાર ખાધે પણ મિલિટરી કે પોલીસનું કામ કરતા ક્ષત્રિયનો દીકરો અચકાશે નહીં. એ गौरव साथ अपन कहना पड़ेगा. सवाई सिंह जी साहब, मैं कहना चाहूंगा, मुझे कभी कोई दर्द नहीं होता है. मैं विधानसभा में भी बोला हूं, मेरी सरकार थी जब मैं मंत्री था तब भी बोला था, जब जब मेरे समाज को अन्याय होता है, किसी और समाज को अन्याय होता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आवाज उठाऊं, और मेरे समाज पे अन्याय होता है
तब मेरी दुगनी फर्ज भी बनती है कि तब भी मुझे आवाज उठानी है। मुझे उनसे नहीं डरना है, क्योंकि मैं मेरे कर्म से चलता हूं। मुझे कोई ज्ञातिवादी का थप्पा नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं मेरे कर्म के साथ चलता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। यही समाज है, यही मेरा परिवार है जिन्होंने प्यार दिया है। हाँ, एक दुकल हो सकता है, पर बहुमत यहां से प्यार मिला है। मैं कच्छ चुनाव लड़ने गया था, यहां से बहुत सारे लोग दिन रात एक करके मेरे लिए वहां भी आए थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। आप सबने खूब खूब शुभकामनाओं। माताजी सतत प्रगति तरक्की करावे અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને વધારે, પરસ્પર ભાઈચારો, એકતા અને પ્રેમ માતાજી કાયમ ટકાવી રાખે એવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને વિરમું છું. જય માતાજી.